വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ കനത്ത ഷെല്ലിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അധികം ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നത് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നവരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പൂഞ്ച്, മെന്താർ, രജോരി, അഗ്നൂർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ, അതിർത്തി മേഖലകളിലായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ കനത്ത ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ആ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പലർക്കും തങ്ങളുടെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിലൊരു പലായനമാണ് ഈ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അതിൽ പലരും എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജമ്മു തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ്, താരതമ്യേന സുരക്ഷിതമായ മേഖലകളിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജമ്മുവിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. അവിടെ ഈ പൂഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ പൂഞ്ചിലെ ഗുരുദ്വാരയിൽ പോയിരുന്നു, ഈ ഷെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുദ്വാരയിൽ പോയിരുന്നു. ആ പ്രദേശത്തുണ്ടായിരുന്ന പൂഞ്ചിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിഖ് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇപ്പോൾ ഈ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജമ്മുവിലെ ഈ ഗുരുദ്വാരയിലാണ്. നമുക്ക് ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, എപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം. दीदी आप किधर से? पूंछ से आए। पूंछ से कब आए? पूंछ से हम परसों आए थे। परसों? हाँ जी। लगातार 2 दिन पूंछ में पाकिस्तान का शेलिंग था ना? हाँ, शेलिंग था, बहुत ही ज़्यादा था। शेलिंग वो इतनी हो रही थी, दिन रात हो रही थी, हम बहुत ही परेशान हो गए थे। तो वो दिन रात ही चल रही थी, बच्चे भी घबरा गए थे छोटे छोटे। और यहाँ से इन्होंने पूंछ गाड़ियाँ फ्री लगाई थी और उन्होंने यहाँ हमें पहुँचाने की कोशिश की किसी तरीके से भी। हम यहाँ पहुँचे गुरुद्वारे साहिब में। यहाँ किसी चीज़ की परेशानी नहीं है हमें, हर चीज़ है, खाने का हर चीज़ इंतज़ाम है इधर। दीदी आपको उम्मीद है कब वापस जाने के लिए? अभी तो कोई नहीं लग रहा है कि हम वापस जाएंगे। जब हम वहाँ से निकले तो हमें ऐसे लगा कि हम कभी अपने घरों में नहीं जा सकते। हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हमारे कोई चांस नहीं लग रहे थे। हम पूंछ से इधर पहुँचे तो ये गुरुद्वारों वालों ने हमारी बहुत हेल्प की, उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हमारे लिए। तो हम सब वहाँ से सुबह 4 बजे वहाँ से निकल के आए। अभी तो सीज फायर का डिसीजन हो गया, अभी कोई चांस नहीं लगा। कह रहे हैं कि 12 बजे से ही आपको मैसेज आएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा हमें। कल या परसों कोई सीज फायर वायलेशन का आपको जानकारी है? हाँ, बोल रहे हैं कि मुझसे हमारे उधर ही परिवार है, हमारा अभी उधर ही है। तो हम बोल रहे हैं कि बॉर्डरों पे हो रही है अभी, वहाँ बॉर्डरों पे अभी हो रही है, पीछे से हो रही है फायरिंग। क्या हमको पाकिस्तान पर भरोसा कर सकता है? अभी कोई चांस तो लग नहीं रहे हैं। आप देख रहे हो कि आप इधर के बहुत हालात बहुत ख़राब हैं पूंछ के। तो इधर जब से आए तो ये गुरुद्वारों वालों ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है हमें इधर, लेकिन हमारा सारा परिवार पूंछ में ही है अभी। अभी भी आपका परिवार उधर है? भैया हमारा परिवार भी पूंछ में है, हमारा आधा परिवार ही आया। हम अचानक से ही निकले ना, जल्दी से ही। मैं मम्मी जी के घर आई थी मम्मी जी का पता लगाने के लिए। ससुराल वाले भी मेरे उधर ही सारे, मैं मायके से मम्मी जी और के साथ ही आ गई। हाँ जी, अभी कुछ नहीं पता जाने का। हम बोलते माहौल ठीक ही हो जाए, अच्छी बात है, वाहे गुरु करे ठीक ही हो जाए। पहले तो ऐसा कोई सिचुएशन आ गया? हम ये ना, अब हमारी एज भी अब 40 हो गई है, तो ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो हमारे बच्चे तो घबरा के वो रोने लगे कि मम्मा ये क्या हो रहा है। हम तो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि ऐसे हालात हमारे पे आएंगे। വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ കുറച്ചധികം ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ പൂഞ്ചിലുണ്ട്. പൂഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഈ ഷെല്ലിംഗ് ആയിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവർ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ആ മേഖലകളിൽ ഈ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനപരമാകുന്ന വെടിവെപ്പും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇത് ഗ്രാമവാസികളുടെ, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു വെർഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഒരു ആധികാരികത സ്ഥിതി നമുക്കറിയില്ല. ഏതായാലും DGMO തലത്തിൽ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിംഗാണ് ഇവർ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തീരുമാനം ഇവർക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. 12 മണിയിലെ യോഗം അത്രത്തോളം നിർണായകമാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ജമ്മുവിലെ പ്രശസ്തമായ ഗുരുദ്വാരയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജഗദീഷ് കൃഷ്ണനൊപ്പം മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനു വേണ്ടി B. ബാലഗോപാൽ.